اپنا ختم کیا اور جن کو سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے، جو ان میں سے انٹرسٹڈ ہوں گے ہم ان کی آرڈینیشن کریں گے اور ان کو پاسٹرشپ کے لیے مقرر کریں گے۔ اب یہ دو کرائٹیریاز ہوں گے۔ ایک تو یہ ذرا غور سے سنیے گا، ایک تو جنہوں نے بائبل سکول کیا ہے ان کے لیے جون 2023 تک پریکٹیکل کرنا ضروری ہے۔ پریکٹیکل کیا ہوگا؟ آپ کو جو بھی چرچ رسپانسبلٹی اسائن کرے گا، فار ایگزامپل فیملیز کو وزٹیشن، چند لوگوں کو کہا جائے گا کہ ان فیملیز کو وزٹ کریں، ان کو کریں۔ دوسرے جو بائبل سکول سٹوڈنٹس ہیں جو انٹرسٹڈ ہوں گے ان کو اور رسپانسبلٹیز اسائن کی جائیں گی چرچ کی طرف سے، اور جب وہ اپنی رسپانسبلٹیز جون 2023 تک نبھائیں گے تو ان کو ہم لوگ پاسٹرشپ لائسنس دیں گے جنہوں نے بائبل سکول کیا ہے۔ اب جو چرچ ایلڈرز اور ایگزیکٹوز ہیں جو آلریڈی چرچ کو سرو کر رہے ہیں اور پریکٹیکل میں ہیں، تو ان کے لیے یہ جو کلاسز کا آغاز ہوگا اکتوبر 1 سے آن لائن کلاسز ہوں گی، ہفتے میں 2 مرتبہ ہوں گی، ہفتے میں تقریباً 3 کو گھنٹے دینے پڑیں گے اور 1 گھنٹہ جو اور ہیبرو کلاس، اس کو ملا کے تو جو چرچ کے آلریڈی ایلڈرز اور ایگزیکٹوز ہیں اور آلریڈی پریکٹیکل میں ہیں ان کو صرف یہ بائبل کلاسز لینی پڑیں گی اور ان کو بھی ہم پاسٹرشپ کا لائسنس دیں گے جون جولائی 2023 میں۔ اور اس میں وہ بھی انکلوڈڈ ہیں، جو خواتین ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ یہ ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ خواتین کو ہم نے پاسٹرشپ کا لائسنس دینا ہے یا ان کو بائبل وومن کا ہم نے ڈیزگنیشن دینا ہے، یہ اس کا بعد میں ہوگا، لیکن ان کو بھی ہم لوگ جو ہے چرچ لیڈرشپ میں لے کر آئیں گے۔ اگر تو وہ بائبل سکول کر چکی ہیں تو ان کو پریکٹیکل کرنا ہوگا جو چرچ کی مینجمنٹ آپ کو بتائے گی، اور اگر وہ آلریڈی چرچ میں بائبل لیڈیز ایگزلری میں ہیں یا چرچ کی مینجمنٹ میں ہیں تو ان کو جو ہے وہ یہ بائبل کلاسز لینا ضروری ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو سنڈے سکول ٹیچرز ہم نیکسٹ اپوائنٹ کریں گے اگلی مرتبہ سے، وہ اس چیز پر بیس ہوگا کہ کن لوگوں نے بائبل کلاسز لی ہیں۔ وہ آبویسلی سنڈے سکول ٹیچرز کو ہم پاسٹر تو نہیں کہیں گے، لیکن ان کے لیے بائبل کلاسز لینا ضروری ہوگا۔ آئندہ سے کسی بھی سنڈے سکول ٹیچر کی اپوائنٹمنٹ اسی چیز پر ہوگی کہ انہوں نے بائبل کلاسز لی ہیں یا نہیں لی۔ ہم خداوند کے کلام کی طرف ابھی میں جو ہم نے پہلے، ابھی آپ کھڑے نہ ہوئیے گا، بھی میں حوالہ نہیں دینے لگا، تھوڑا سا ریکیپ کریں کہ جو ہم پیچھے سے سیکھتے آ رہے ہیں۔ ہم نے ایک آیت کو لیا ہے جو ہم نے مقدس متی رسول کی انجیل سے لیا، اور اس کے بعد ہم نے مقدس متی رسول اس کا 22واں باب 34ویں سے 36ویں آیت، اور وہی آیت جو ہے وہ اس کے بعد استثنا 6 باب اور اس کی 4تھی آیت میں ہے، سن اسرائیل تو خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل، اپنی پوری عقل اور اپنی پوری جان سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر۔ سو ہم نے دیکھا کہ دل جو ہے اٹ از بیسکلی ایموشنز، اپنے پورے احساسات سے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کئی ایک مرتبہ ہمارے احساسات جو ہوتے ہیں وہ خدا کے کلام کی بغاوت کرتے ہیں، ہماری فیلنگز کئی ایک مرتبہ خدا کے کلام کی بغاوت کرتی ہیں، اور ہمیں اپنی چوائسز میں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسے ہم نے اپنے آئیڈیلز بنا لیے ہیں کہ جو آلریڈی خدا کے کلام کی بغاوت کر رہے ہیں تو ہم بھی خدا کے کلام کی بغاوت کریں گے، سو we'll become rebellious to the word of God. So we have to be very careful کہ ہمارے آئیڈیلز ایسے نہ ہوں جو خدا کے کلام کی بغاوت کر رہے ہوں، ہمارے فیوریٹس ایسے نہ ہوں جو خدا کے کلام کی بغاوت کر رہے ہوں۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا ہمارے احساسات کو، ہماری فیلنگز کو انفلوئنس کرتا ہے، سو اس لیے ہم نے خداوند کے کلام میں لکھا کہ جو تو اپنے ایمان کی حفاظت کر، سو یہ ہے جو آپ نے خود کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خدا سے، اپنے پوری عقل سے خدا سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ with all your logic, with all your reasoning۔ دنیا ہمیں جو بھی سکھائے، دنیا ہمیں جو بھی کہے، ہمیں صرف اس بات کو مورلی، اخلاقیات کے طور پر وہ بات ایکسیپٹ کرنی ہے جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے۔
हालेलुया। अगर खुदा के कलाम में वो बात नहीं है तो हमें उस चीज़ से अपने आप को एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए। तो और हमने पिछली मर्तबा देखा था कि जो विजुअल्स होते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, वो हमारे लॉजिक को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। हमने वो ब्रेन को देखा था कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। आज हम देखेंगे कि अपनी पूरी जान से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करने का क्या मतलब है। हम खुदावंद के कलाम के एहतराम में खड़े होंगे और हम देखेंगे रोमियो उसका 12वां बाब, रोमियो उसका 12वां बाब और रोमियो उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत से खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं, आपस में एक दूसरे के अज़ा। और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई है, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। अगर कोई मौलम हो तो तालीम में मशगूल रहे। अगर नासे हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखाफत से बांटे। पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे। रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। हालेलुया। आज हम ये देख रहे हैं कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल, जान, कि हम अपने पूरे वजूद, अपनी पूरी एग्जिस्टेंस से खुदावंत अपने खुदा से किस तरह मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया। हम अपने इमोशंस से खुदावंत से, अपने खुदा से मोहब्बत रखते हैं जब हम हर उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में से हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस ना करें जो एंटी बिब्लिकल हों। हम अपने ज़हन से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखते हैं कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें लॉजिकली जो एंटी बिब्लिकल हों। और हम अपने जान से कैसे खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखते हैं कि जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारा वजूद है, जिस तरह का भी हमारा वजूद है और जो कुछ भी खुदावंद ने हमें दिया है, जैसी खिदमत भी हमें खुदा ने दी है, जौन सा तोड़ा भी हमें खुदा ने दिया है, जितना भी दिया है, हम उस तोड़े को, हम उस खिदमत को इस तरह इस्तेमाल करें कि खुदा के नाम को जलाल पहुंचे। इसी तरह जैसे बाइबल में, दोबारा मैं उस चीज़ को पढ़ता हूं, अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। अगर खुदा ने हमारे वजूद में, हमारी एग्जिस्टेंस में, हमारी जान में खिदमत रखी है तो हम इस तरह खिदमत करें जैसे खुदा की खिदमत कर रहे हैं। अगर मौलम हो, तालीम देने वाला हो, तो वो इस तरह तालीम में मशगूल रहे क्योंकि खुदा ने उसको ये गिफ्ट दिया है उसके वजूद में। और अगर नासे हो, नसीहत करने वाला हो, तो बाइबल कहता है वो नसीहत में। अगर खैरात, अगर किसी को खुदावन ने अबंडेंटली दिया है तो वो खुदावंद के कलाम में लिखा है वो खुदावंद के लिए खैरात करे। पेशवा जो लीडर्स हैं वो सरगर्मी से जो है वो लीडरशिप में लगे रहे। इसी तरह खुदा ने हम सबको मुख्तलिफ, किसी को खुदावन ने म्यूजिक का गिफ्ट दिया है, वो अपनी जान से, अपनी पूरी कुव्वत से उसमें इस तरह खिदमत करे कि खुदावन जो कुछ तूने मुझे दिया है, मैं आई एम गिविंग माई बेस्ट टू यू, आई एम गिविंग माई बेस्ट टू यू।
हालेलुया। अगर किसी को खुदावन ने, जैसे क्वायर है, क्वायर में कुछ लोग हैं जो आके वर्शिप का आगाज करते हैं, और मेरे नजदीक क्वायर की इंपॉर्टेंस, ये क्वायर भी सुन ले, ये मेरे नजदीक क्वायर की इंपॉर्टेंस जो है वो प्रीचिंग से ज्यादा है। कई एक मर्तबा हम गीत गाने को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि हम अभी जब हम गीत गाते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं, और जब कलाम करते हैं तो खुदा हमसे बातें करता है। ऐसा नहीं है। जब हम प्रस्तिश करते हैं या गीत गाते हैं तो हम अपने आप को उस पॉइंट पर लेकर आते हैं जहां पर खुदा हमसे कलाम करता है। प्रस्तिश हमें उस स्टेज पर लेकर आती है जहां पर खुदा हमसे कलाम करता है। सो हम बाइबल में एक कैरेक्टर देखेंगे जिसने जिस भी वो पॉइंट पर था, उस पॉइंट पर उसने अपनी पूरी जान से अपने खुदा से मोहब्बत रखी। उसे अपनी पूरी जान से अपने खुदा की प्रस्तिश की। क्योंकि हमारी एक जो लाइफ है वो एक सीधी लाइन नहीं होती। हमारी लाइफ में ज़ेरो बम होते हैं, हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हम कभी नीचे गिरते हैं, कभी ऊपर उठते हैं, कभी हम पीछे जाते हैं फिर आगे जाते हैं, कभी हम बैक फुट पे जाते हैं, कभी फ्रंट फुट पे जाते हैं। लेकिन बाइबल में हमें ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे पौलुस ने कहा, कौन सी चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? जब मैं खाता पीता हूं तो मैं खुदा की मुझे कोई चीज खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं। जब मैं नंगा हूं तो मुझे कोई चीज खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं। जब मैं काल में हूं तो मुझे कोई चीज खुदा की मोहब्बत से। सो बाइबल में एक ऐसा कैरेक्टर है, मेरे साथ खुदावन के कलाम में से देखे, पहला शमूएल उसका 16वां बाब, पहला शमूएल उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत। सोलहवां बाब और उसकी 16वीं आयत। पहला शमूएल 16वां बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, सो हमारा मालिक अब अपने खादमों को जो उसके सामने है हुक्म दे, वो एक ऐसे शख्स को तलाश करके लाएं जो बरबत बजाने में उस्ताद हो, और जब हाँ जी, कौन सी आयत में पढ़ रहा था? 16वीं आयत। ओके। सो हमारा मालिक अब अपने खादमों को जो उसके सामने है हुक्म दे कि वो एक ऐसे शख्स को तलाश करके लाएं जो बरबत बजाने में उस्ताद हो, और जब जब खुदा की तरफ से ये बुरी रूह तुझ पर चढ़े वो अपने हाथ से बजाए और तू बहाल हो। हालेलुया। ये जो आयत है ये दाऊद के बारे में लिखी गई। दाऊद के बारे में आप सब बहुत ज़्यादा जानते हैं कि दाऊद चरवाहा था, और वो भेड़ों की रखवाली करता था, उनको चराता था, उनको बाहर लेकर जाता था। और अभी तक उसको जो खुदा ने गिफ्ट दिया था, वो खुदा ने जो उसको गिफ्ट दिया था वो सिर्फ बरबत बजाने का या सिर्फ प्रस्तिश का उसको गिफ्ट दिया था। हालेलुया। जब आप जो भी खुदा ने आपको गिफ्ट दिया है, जब वो गिफ्ट आप खुदा के लिए दयानतदारी के साथ इस्तेमाल करेंगे, द गॉड विल प्रमोट यू। खुदावंद आपको तरक्की देगा। हालेलुया। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सरफराजी ना मशरक से है ना मगरिब से है, बल्कि खुदावंद की तरफ से है। वो बरबत का जो खुदा ने उसको गिफ्ट दिया, बरबत बजाने का, पहले उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी
جب خداوند آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے, جو آپ کو کوئی خدمت دیتا ہے, اس کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس گفٹ کو, آپ اس رسپانسبلٹی کو آپ کیسے نبھا رہے ہیں. چرچ کوائر, جو چرچ کے مختلف لوگ ہیں, میں ان کے ساتھ ہم کلام ہوں. خدا نے آپ کو گفٹ دیا ہے بجانے کا, خدا نے آپ کو گفٹ دیا ہے گانے کا, خدا نے میڈیا ٹیم کو گفٹ دیا ہے کہ وہ کلام کو, عبادت کو لوگوں تک پہنچائیں. خدا نے ایلڈرز کو, ایگزیکٹوز کو یہ گفٹ دیا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں. اب جب ہم لوگ کئی ایک مرتبہ, یار کی مصیبت ہے, کوائر پریکٹس پہ جانا پڑتا ہے, بیسکلی یو آر ہیوملیٹنگ the responsibility, the gift that God has given you. اگر آپ دیانتداری سے, اپنی پوری جان سے, اپنا جو خدا نے آپ کو بخشش دی ہے, جو خدا نے آپ کو گفٹ دیا ہے, آپ اپنی پوری جان سے, سنڈے اسکول ٹیچرز کے پاس ایک اپنا گفٹ ہے, یا تو وہ اس کو سمجھے کہ یار کیا ہمیں سنڈے اسکول جانا پڑتا ہے ٹیچ کرنا, یا وہ کہیں کہ let us prepare I need to prepare myself because God has ordained me as a pastor for the children. God has ordained me as a pastor for the new generation church. اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے, مقدس متی رسول کی انجیل میں اس کے 25ویں باب کی 21ویں آیت میں میرے ساتھ دیکھیں. مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 21ویں آیت خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے, اور اس کے مالک نے اس سے کہا, آئے اچھے اور دیانتدار نوکر, شاباش, تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا, اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. When you serve the Lord with all of your soul, خداوند آپ کو ترقی دیتا ہے. ہاللیلویا. خداوند آپ کو ترقی دیتا ہے. داؤد, تجھے میں نے چرواہا مقرر کیا, وہ کوئی عہدہ نہیں تھا, کوئی تجھے دیکھ نہیں رہا تھا, کوئی تجھے اپریشیٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جب کوئی ایک جانور آتا اور تیری بھیڑوں میں سے کسی ایک کو لے جاتا تو مقابلہ کر کے اس کو چھڑواتا. You were not looking for the appreciation, but you were appreciating the responsibility that was given to you. اس لیے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے, کام یا کلام جو بھی کرتے ہو خداوند کے نام سے کرو, اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے کام کرو جیسے خداوند کے لیے کرتے ہو. سو جو رسپانسبلٹیز خداوند نے آپ کو دی, اور بائبل میں بہت سارے ہمیں ایسی جگہیں نظر آتی ہے چرچ جہاں پہ خدا نے رسپانسبلٹی دی اور لوگوں نے ناک منہ چڑھایا ہو, مجھے یہ بھی کرنا پڑتا ہے, مجھے یہ بھی کرنا پڑتا ہے, مجھے یہ بھی کرنا ہے, اور خدا نے وہ خدمت ان سے واپس لے لی. ایلی واز ون آف them. خدا نے اس کو خدمت دی, بہت بڑی خدمت دی, کہانت کی خدمت دی, اور اس نے جب اس رسپانسبلٹی کو ذمہ داری سے, اپنی پوری جان سے, اپنی پوری سول سے, اپنی پوری ایگزسٹنس سے اس کو نہیں نبھایا, خداوند نے وہ خدمت اس سے واپس لے لی. ہاللیلویا. سو بی کیئرفل. جب خداوند آپ کو کوئی خدمت دیتا ہے, اور اس کے بعد ہم داؤد کے بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ چرواہا تھا, پھر وہ بادشاہ کے محل میں ساؤل کے لیے بربت بجانے والا مقرر ہوا, اور اس کے بعد خداوند نے اس کو پھر ترقی دی. پہلا ساموئیل 18ویں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو ساؤل کا سلاح بردار, آرمر بیرر جو ہے, اس کو مقرر کیا. ہاللیلویا. تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا. چرچ, لک ایٹ یور ریسپانسبلٹی. ینگسٹرز, میں اس لیے
اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ زبان کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. زبان، ہماری زندگی اور موت زبان میں ہے. اور جب بھی کوئی شخص خدمت کے بارے میں نیگیٹو بولتا ہے میں اس کو وہاں پہ ٹوک دیتا ہوں. اسٹاپ اٹ. ڈو ناٹ ٹاک نیگیٹو اباؤٹ یور خدمت. آپ کی خدمت کا دار و مدار آپ کی زبان پر ہے. اگر آپ اپنی زبان سے اپنی خدمت کی تحقیر کرتے ہیں تو آپ اپنی بلاہٹ کی تحقیر کرتے ہیں. اگر آپ اپنے ایکشن سے اپنی خدمت کی تحقیر کرتے ہیں تو آپ خدا کی تحقیر کرتے ہیں. سو بی کیئرفل. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے سب کو کچھ نہ کچھ خدمت دی ہے. اپنی پوری جان سے خداوند اپنے خدا سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یوز واٹ ایور یو ہیو. جو بھی آپ کے پاس ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی. اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا جو ہم نے حوالہ پڑھا ہوا ہے کہ ہم سب مسیح کا بدن ہیں. کسی کا کام ہاتھ کا ہے، کسی کا کام آنکھوں کا ہے، کسی کا کام سننے کا ہے، کسی کا کام دل کا ہے. دل کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. شاید کوئی شخص کلیسیا میں ایسا کہتا ہو کہ میں بڑی خدمت کرتا ہوں، میں بڑی دعا کرتا ہوں، لیکن میری اپریسیشن یو ڈو ناٹ نیڈ اپریسیشن آف ہیومن بینگس. خدا دیکھ رہا ہے. اور یاد رکھیں کلیسیا کی برکت پریچنگ میں نہیں ہوتی ہے. کلیسیا کی برکت دعا میں ہوتی ہے. اور جو لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہو اگرچہ ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن وہ تمام کلیسیا کے لیے اپنے اندر وہ کلیسیا کی زندگی ہوتے ہیں. دیٹ از وائی میں اس چیز پہ زور دے رہا ہوں کلیسیا کو کہ کلیسیا اپنے آپ کو پریئر چین میں انوالو رکھے اور جو منگل کی دعا یا عبادت ہے. ہاللیلویا. سو جو خدا نے آپ کو خدمت، اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خدا کا خادم کہتا ہے کہ جو خدمت تجھے میرے ہاتھ رکھنے سے ملی ہے اس کو چمکا دے. نوجوان خادم کو کہتا ہے کہ جو خدمت، یہ نہ دیکھ اچھا میری خدمت تو یہ ہے، اس بندے کی خدمت کتنی زیادہ ہے، مجھے تو خداوند نے صرف فیملی کو ہی کلام سنانے کو دیا ہے، وہ بندہ 6 لاکھ لوگوں کو کلام سنا رہا ہے. جو خدمت خداوند نے آپ کو دی ہے بائبل میں لکھا ہے اسے چمکا دے. اور جو کچھ خداوند نے آپ کو دیا ہے اسے یوز کریں. جب آپ کے پاس بربت ہو اس کو ٹو دا ایکسٹریم لیول یوز کریں. خداوند آپ کو ترقی دے گا. جب آپ فوج کے اندر شامل ہوں اور جاتی جولیت للکارتا ہو اور آپ کے پاس بہت کچھ نہ ہو، صرف چند ایک پتھر ہوں، تو آپ ان پتھروں کو خداوند کے نام سے استعمال کریں اور خداوند وہاں پر آپ کو برکت دے گا. جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اس کو یوز کرے. خداوند نے آپ کو وہ خدمت اسی لیے دی ہے. میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیں واعظ اس کا 11واں باب. واعظ اس کا 11واں باب واعظ اس کا 11واں باب اور اس کی 4تھی آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے وہ بوتا نہیں، اور جو بادلوں کو دیکھتا ہے وہ کاٹتا نہیں. ہاللیلویا. میرے ساتھ اس آیت کو ایک ساتھ مل کر پڑھیں. جو ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے وہ بوتا نہیں، اور جو بادلوں کو دیکھتا ہے وہ کاٹتا نہیں. میں خداوند کی خدمت تب کروں گا پوری جان سے جب میرے پاس کوئی 500 لوگ ہوں گے. نہ 500 لوگ ہون گے تو نہ میں پوری جان نال خداوند اپنے خدا دی پرستش کراں گا. میں اس وقت گیت گا کے ورشپ کروں گا جب چرچ
میں لوگ مجھے سننے کے لیے شامل، جب 1000 لوگ ہوں گے، 2000 لوگ ہوں گے، جو ہوا کا رخ دیکھتا ہے کہ جب صحیح سرکمسٹانسز ہوں گے تب میں بیج بوؤں گا، وہ کبھی بھی نہیں بو سکتا۔ جب آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جتنا کچھ آپ کے پاس ہے، جب آپ وہ سب استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو خدا خود بخود اس کو ملٹی پلائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں، یہ 2 اپروچز تھیں۔ خداوند اتنے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، ان کے لیے ہم خوراک کہاں سے لائیں گے؟ جب سرکمسٹانسز صحیح ہوں گے تب ہم لوگ ان کو خوراک دے سکتے ہیں۔ خداوند نے کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے پاس لے آؤ۔ جب آپ کے پاس جو کچھ ہو آپ خدا کے پاس لے آئیں تو خدا اس کو خود بخود ملٹی پلائی کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جدعون سے خداوند نے کہا میں تو چھپ رہا ہوں، یہ تو دشمن بہت زیادہ ہیں۔ خداوند نے کہا جدعون میں نے تجھے چنا ہے، میرے پاس تو ہتھیار بھی نہیں سوائے گھڑوں کے گھڑے اور مشلوں کے، جو کچھ تیرے پاس ہے وہ میرے پاس لے آ، میں خود اس کو بلیس کروں گا۔ ہاللیلویا۔ اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے جسٹ برنگ یور ورشپ، اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے جسٹ برنگ یور پریئر، اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے جسٹ برنگ یور فیملی، اور میں اس کو بلیس کروں گا۔ ہاللیلویا۔ جو کچھ تیرے پاس ہے، اس لیے خداوند نے کہا یہ کتنی باہر کوئی آ رہا ہے اور اپنا لہرا رہا ہے اور سارا کچھ دکھا رہا ہے، لیکن خداوند نے کہا اس عورت کی خدمت سب سے بڑی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چرچ، یا تو خداوند نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم اس کو حقیر جانتے ہیں، اس کی حقارت کرتے ہیں، یا جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ جس کی صرف یہ رسپانسبلٹی تھی کہ اس نے صبح چرچ سٹارٹ ہونے سے پہلے گیت لگانے ہیں۔ عبادت شروع ہوتی تھی 9 بجے اور اس کا کام تھا کہ اراؤنڈ 8 بجے یا 8:30 بجے گیت لگا دے، صرف جا کے چرچ کے لاؤڈ سپیکر میں۔ لیکن وہ اس کام کو 8:31 نہیں ہونے دیتا تھا، 8:20 پر آواز، اس وقت لاؤڈ سپیکرز ہوتے وہ جو اوپر لگے ہوتے تھے، یہ جو نارمل لاؤڈ سپیکر جو چھتوں پر لگے ہوتے ہیں، مساجد کے لگے ہوتے ہیں، اس طرح کے لاؤڈ سپیکر، اس وقت وہ لاؤڈ سپیکر سے آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی تھی۔ خدا نے صرف اس کو اتنی سی خدمت دی تھی، اٹھ اور جا کے عبادت شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے یہ آواز لوگوں کے کانوں میں پڑنی چاہیے۔ There was another approach. مجھے ہی 8:20 پہ اٹھنا پڑتا ہے، لوگ تو 9:30 بجے آتے ہیں، میں اتنی جلدی اٹھ جاتا ہوں میرے ساتھ۔ اگر وہ اس طرح کی اپروچ رکھتا، خدا یہ خدمت اس سے لے لیتا اور یہ خدمت کسی اور کو دے دیتا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، خدا نے مجھے یہ خدمت دی ہے۔ پھر اس شخص نے ایک اور کام شروع کیا۔ اس نے کیا کیا؟ 8 بجے گیت لگا دینے اور بعد میں اس نے اپنے دوست کی طرف جانا اور اس کو دوست کو لے کر اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو گرجے لے کر آنا۔ This is جو بھی آپ کو، اور خداوند نے اس کو ملٹی پلائی کرنا شروع کر دیا۔ خداوند نے اس کو ملٹی پلائی کرنا شروع کر دیا۔ جب ہم اپنی پوری عقل، اپنی پوری جان کے ساتھ جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہم جب وہ خداوند کے پاس لے کر آتے ہیں، God multiplies our blessings. You remember church, God multiplies our blessings. God multiplies our blessings. خدا ہماری blessings کو multiply کرتا ہے۔ جس پیمانہ سے تم خدا کے واسطے ناپتے ہو، اسی پیمانہ سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ میں اس چیز پر بار بار زور دے رہا ہوں،
میں بھی خدا نے آپ کو یہ خدمت دی ہے کہ 9 بجے گرجا سٹارٹ ہوتا ہے، آپ 9 بجے آ جائیں، میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا. یہ بھی ہمارے لیے ٹف ہے. از دیٹ ٹف؟ سم ٹائمس ہم اپنی باتوں سے، سم ٹائمس ہم اپنے ایکشن سے خدا کی بلاہٹ کو ہیوملیٹ کرتے ہیں. ہاللیلویا. چرچ، کئی ایک مرتبہ ہماری زندگی ایسے سیزن سے گزرتی ہے جو شک اور شبہات سے بھرپور ہوتے ہیں. اب جب داؤد کو ہم پڑھتے ہیں، ہم داؤد کے بارے میں تو یہ دیکھتے ہیں کہ داؤد بربت بجانے والا تھا، چرواہا تھا، خدا نے اس کو بلیس کیا، وہ ساؤل کا سلاح بردار بن گیا، آرمر بیرر بن گیا، اس کے ہتھیار محل میں اس کو پوزیشن مل گئی. ہم اس کے بارے میں یہ تو پڑھتے ہیں کہ اس نے جاتی جولیت کو شکست دی. پھر ہم نے یہ بھی پڑھتے ہیں کہ ساؤل نے اس کو اپنی تمام فوج کا سردار لگا دیا. تو he has the seasons of the growth. جب ہماری زندگی میں گروتھ ہو تو خدا کی پرستش کرنا، پوری جان سے خداوند کی پرستش کرنا is easier. لیکن ہم داؤد کی زندگی میں ایک اور ٹائم دیکھتے ہیں کہ جب اس کا بادشاہ اس سے نفرت کرنے لگا، جب ساؤل اس سے نفرت کرنے لگا. اور میں اس کو کہتا ہوں سیزنز آف ڈاؤٹ ان یور لائف. ہاللیلویا. جب اس کا اپنا بادشاہ اس سے نفرت کرنے لگا، اور نفرت ایسی کرنے لگا کہ اس کو مارنا چاہتا تھا. سو سیزنز آف ڈاؤٹس. جب سیزنز آف ڈاؤٹس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ گروتھ کر رہے ہوں تو وہ سیزنز آف کانفیڈنس ہوتے ہیں کہ آپ بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں بیکاز یو آر گروئنگ. لیکن جب آپ اپوزیشن کا سامنا کرتے ہیں، نفرت کا سامنا کرتے ہیں، دیٹ از نون ایز دا سیزنز آف ڈاؤٹس. کئی ایک مرتبہ ہماری لائف میں سیزنز آف ڈاؤٹس ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار واقعی کیا میں ایم آئی گڈ فار سم تھنگ؟ کیا میں واقعی کسی چیز کے قابل ہوں؟ جب لوگ ہمیں ڈسکریج کرنا شروع کر دیں، وہ جس وجہ سے بھی ڈسکریج کر رہے ہوں، ان کا اس کے پیچھے جو بھی ان کا موٹیو ہو، جو بھی وہ چاہتے ہوں ہمیں ڈسکریج کرنے کے لیے، جو بھی ان کا ہو، لیکن وہ ہم یہ دیکھتے ہیں وہ مختلف قسم کے ڈسکریجنگ ورڈز بولتے ہیں، مختلف قسم سے ہمیں ڈاؤن کرنے. اینڈ دیٹ از دا ٹائم ایدر وی میک اور وی بریک. یا تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں یا ہم بن جاتے ہیں. سو اپنی پوری جان سے خداوند، اپنے خدا سے محبت رکھنا. جب لوگ ہم سے حقارت کرتے ہوں، ہم سے حسد کرتے ہوں، ہمیں گرانا چاہتے ہوں، ہمارے لیے مختلف باتیں کرتے ہوں، دیز آر دا سیزنز آف دا ڈاؤٹ. میرے ساتھ دیکھیں پہلا سیموئیل اس کا 18واں باب. پہلا سیموئیل اس کا 18واں باب 26واں باب. پہلا سیموئیل اس کا 26واں باب اور اس کی 23ویں آیت. اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق جزا دے گا، کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا، پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھاؤں. یہ داؤد یہ الفاظ اس وقت کہہ رہا ہے
when he is going through the season of doubt. जब वो कभी किसी मुल्क को भाग रहा है, कभी किसी शहर को भाग रहा है, जब वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, एक मर्तबा, दो मर्तबा, एक ही दिन में 2 मर्तबा साउल ने उस पर भाला मारा, फिर दूसरी मर्तबा उस पर भाला मारा, वो दोनों मर्तबा बच गया। फिर साउल उसके पीछे उसने अपनी फौजों को भेजा, फिर साउल ने दाऊद की नफरत में नबियों को कत्ल कर दिया। The seasons of the doubts for the David. जब आपको ऐसा लग रहा हो कि अब हमारी लाइफ में अब पता नहीं क्या होगा, when you have a doubts, उस वक्त सबसे मुश्किल होता है खुदावंद अपने खुदा की अपनी पूरी जान से प्रस्तिश करना, because you are doubtful about yourself. You are doubtful about your relationship with the God. आप कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से मेरे साथ है। आप ये कहते हैं ये किस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है? Why I am going through this season of doubt? क्यों मैं इस तरह गिर चुका हूं? अय्यूब सोच सकता था कि खुदावंद मेरे बारे में कलाम में गवाही दी है कि वो कामिल और रासबाज था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? You have the seasons of the growth. जब पूरी जान से खुदावंद अपने खुदा से की प्रस्तिश और मोहब्बत रखना आसान है, एंड देन यू हैव गॉट द सीजन्स ऑफ द डाउट्स, जब आपको खुदा और अपने रिलेशनशिप पे शक हो कि मैंने ऐसा जिंदगी में क्या किया है, मुझसे क्यों इतनी नफरत की जा रही है, मुझे क्यों डाउन किया जा रहा है। लेकिन द ब्यूटी ऑफ द दाऊद की ब्यूटी ये है कि वो जब ग्रोथ कर रहा था, जब वो कुछ भी नहीं था, जब उसके पास सिर्फ बरबत थी, वो खुदावंद अपने खुदा की पूरी जान से प्रस्तिश कर रहा था। जब वो बरबत लेकर साउल के घर महल में गया, वो खुदावंद अपने खुदा की पूरी जान से प्रस्तिश कर रहा था। जब वो सलाह बरदार बना, खुदावंद अपने खुदा की पूरी जान से प्रस्तिश कर रहा था। जब वो जाती जूलियत के सामने था, खुदावंद अपने खुदा की पूरी जान से प्रस्तिश कर रहा था। जब वो पूरी फौज का सरबराह बना, वो खुदावंद अपने खुदा की पूरी जान से प्रस्तिश कर रहा था। जब वो सीजन्स ऑफ डाउट्स में से गुजरा, एक चीज उसको नहीं छोड़ी, उसने अपने खुदा की प्रस्तिश करना नहीं छोड़ी। हालेलुया। सो आपकी लाइफ में सीजन्स ऑफ ग्रोथ होते हैं, आपकी लाइफ में सीजन्स ऑफ डाउट होते हैं, और दाऊद की जिंदगी से हम देखते हैं कि आपकी जिंदगी में सीजन्स ऑफ किंगशिप भी आते हैं, जब खुदा आपको बहुत ब्लेस करता है। ऐसा टाइम भी आता है जब खुदा आपको बहुत ब्लेस करता है, जब आप थोड़े में दयानतदार रहते हैं और खुदावंद आपको बरकत देता है। फिर आप एक और स्टेप में जाते हैं, आप फिर एक ऐसी टाइम में चले जाते हैं जहां पे आप सीजन्स ऑफ डाउट में होते हैं, आप शक की बिना पर होते हैं। जब खुदा उनको वादा के मुल्क में लेके जा रहा था, तो वो जो बियाबान का सफर था, वो सीजन्स ऑफ डाउट था कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं छोड़ी, जिनको सीजन्स ऑफ डाउट में खुदा पर शक हो, वो मिस्र से आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जिनका ईमान खुदा पर रहता है कि हमारी जिंदगी एक बहुत बड़ा कैनवस है, and the God is the painter. Sometimes he paints bright colors, sometimes he paints dark colors, sometimes he paints darker colors. लेकिन हमारी लाइफ एक बहुत बड़ा पेंटिंग का वो कैनवस है। कभी वो गहरे रंग, कभी वो स्याह रंग, कभी वो सफेद रंग, कभी वो बड़े खूबसूरत रंग जो है हमारी जिंदगी में भरता है। जब वो खूबसूरत भरता है, हम कहते हैं खुदा हम तेरी प्रस्तिश करते हैं। जब वो स्याह रंग भरता है, हम उस वक्त भी कहते हैं कौन सी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है, क्योंकि हमें मालूम है द डार्क पेंट इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ, इट इज बेसिकली ये एक स्टेप है। जिस तरह कलाम में लिखा है, तमाम चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तमाम कलर्स खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सो जैसे हमारी जिंदगी में सीजन्स ऑफ डाउट आते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी में कई एक मर्तबा
सीजन्स ऑफ किंगशिप आते हैं। मैं कलीसिया से माफ़ी मांगता हूँ अगर 4-5 मिनट ऊपर हो जाएं तो प्लीज़ मुझे बुरा भला ना कहिएगा, ना एल्डर्स को कहिएगा कि जी देखो इबादत की डी लम्बी कर लेंदे ने ऐसे। प्लीज़ अगर सिर्फ 5-6 मिनट, मैं कोशिश करूँगा 5-6 मिनट भी ऊपर ना हो ताकि हम पर नागवार ना गुजरे, लेकिन अगर हो जाए तो राइट। फिर हमारे पास आते हैं सीजन्स ऑफ किंगशिप, जब खुदा हमें बहुत सारी चीजें अता कर देता है। दाऊद के जिंदगी में आया द सीजन ऑफ किंगशिप। सीजन्स ऑफ किंगशिप में क्या होता है, जब दाऊद सीजन्स ऑफ डाउट में खुदा के साथ चिमटा रहा, खुदा उसको बादशाह बना दिया। अनफॉर्चुनेटली चर्च, हमें कलीसिया में सिर्फ मौजज़ात और बरक़ात के बारे में सिखाया जाता है, हमें सलीब के बारे में नहीं सिखाया जाता। ग्लोरी कम्स आफ्टर क्रॉस, देयर इज नो ग्लोरी बिफोर क्रॉस। सो इफ वी वांट टू हैव अ ग्लोरी इन आवर लाइफ, इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, हमें सलीब ज़रूर उठाना पड़ेगी, हमें स्पिरिचुअली मसाइल से गुजरना पड़ेगा, हमें आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन जो जान देने तक वफादार रहे उसको खुदावंद ज़िंदगी का ताज देता है। सो सीजन्स ऑफ किंगशिप क्या है, जब खुदावंद हमें बहुत बरकत है, जिसको दुनिया बरकत समझती है। जब दाऊद को बादशाह बना दिया गया, ये बहुत, मैंने एक मर्तबा आपसे कहा था कि एक मर्तबा खुदा हमें हमसे लेकर आजमाता है और एक दफ़ा खुदा हमें देकर आजमाता है। इसलिए वो हाथ ने उस पर लिखा दीवार पर कि तू तोला गया लेकिन कम निकला, क्योंकि तुझे दिया गया, लेकिन जब तुझे दिया गया तूने उस दिए जाने पर खुदा को ब्लेस नहीं किया। जब वो, इसीलिए खुदा ने उनको कहा कि जब तुम वादा के मुल्क में पहुंच जाओ, बियाबान में तो तुम्हें कभी भूख लगती थी, कभी प्यास लगती थी, कभी पानी मांगते थे, कभी रोटी मांगते थे, कभी वो ऐसे घरों में रहते थे जो पक्के घर नहीं, लेकिन जब पक्के घरों में रहने लगो तो मुझे भूल ना जाना। और दाऊद की खूबसूरती यही है, मैं जल्दी जल्दी कोट करूंगा। दूसरे शमूएल 6 बाब की 2 आयत में जैसे ही दाऊद बादशाह बना, उससे कहा मैं अहद के संदूक को अपने शहर में लाना चाहता हूं। बरबत थी तो पूरी जान से खुदा की प्रस्तुति थी। साउल के महल में गया बरबत लेकर तो पूरी जान से खुदावंद की प्रस्तुति की। जब सिलाबरदार बना, प्रमोशन हुई, खुदा की प्रस्तुति नहीं छोड़ी। जब फौज का सरदार बना, खुदावंद की प्रस्तुति नहीं छोड़ी, जान से, दिल से। जब नफरत अंगेज लोगों का रवैया उसके खिलाफ हुआ, खुदा से मोहब्बत नहीं छोड़ी। और अब जब बादशाह बना दिया गया, उसकी ब्यूटी ये रही, उससे कहा कौन, मैं अहद के संदूक को अपने शहर। और उसके बाद 6 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, जब अहद के संदूक को लेकर आए, उसने भूल गया कि वो कौन है क्या नहीं है, उसने अहद के संदूक के सामने नाचना शुरू कर दिया। उसकी बीवी ने उसकी बीवी ने उसकी हद तक की कि तू क्या था, तालियां बजा रहा था, नाच रहा था। कई लोग ये समझते हैं कि अगर हम गिरजा घर में गाएंगे, ताली बजाएंगे तो हमारी बड़ी इंसल्ट होगी। बेसिकली चर्च, अगर आप अपने आप से ज्यादा चर्च खुदा की वर्शिप नहीं करते तो ये ना समझे कि खुदा आपको ब्लेस करेगा। ये ना समझे कि खुदा आपको ब्लेस करेगा। और दूसरे शमूएल उसके 7वें बाब की 1 आयत में लिखा है कि मैं तो महलों में बसता हूं, लेकिन खुदा का घर तो खैमों में है। खुदा का अहद का संदूक तो खैमों में रहता है। उससे कहा मैं खुदा के लिए घर बनाऊंगा। देयर आर द सीजन्स ऑफ द डाउट, लेकिन दाऊद ने पूरे दिल पूरी जान से अपने खुदा की प्रस्तुति की। एंड देयर वर द सीजन्स ऑफ द किंगशिप, लेकिन दाऊद ने पूरी जान से अपने खुदा से मोहब्बत करना और उसकी प्रस्तुति करना नहीं छोड़ी। एंड देयर वर द सीजन्स ऑफ द चैलेंजेस। दाऊद की जिंदगी में सीजन्स ऑफ ग्रोथ थे, सीजन्स ऑफ डाउट थे, सीजन्स ऑफ किंगशिप थे, एंड देन देयर वर द सीजन ऑफ चैलेंजेस।
कौन सा चैलेंज दाऊद ने अपनी जिंदगी में फेस किया? मैं हवाला पढ़ सकता हूं, लेकिन टाइम कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मैं आपको हवाला कोड कर देता हूं। अभी जब लाइफ, अब जब आप ये समझें कि ज़िंदगी ने आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, दैट इज़ द सीजन ऑफ चैलेंजेस। कई लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया। पूरा हक है उनके लिए ये समझना कि लाइफ ने उनको अच्छा ट्रीट नहीं किया। कईयों ने अपने वालिदैन को खो दिया अर्ली एज में। वो ये समझ सकते हैं कि हमने लाइफ ने हमें अच्छा ट्रीट नहीं किया। कई अपनी फैमिलीज में मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो ये समझ सकते हैं कि हमें लाइफ ने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया। लेकिन रिमेंबर चर्च, अगर आप अपने चैलेंजेस में पूरी जान से अपने खुदा की प्रस्तिश और उससे मोहब्बत रखेंगे, ये चैलेंजेस आपकी जिंदगी में गवाहियां बन जाएंगी। हालेलुया। ये चैलेंजेस ही, ये जो कुछ आपने खोया है, यही आपके लिए मौजज़ा बन जाएगा। मैं चैलेंजेस को दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। मैं मीडिया टीम से कहूँगा कि ये एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करें। ये खुदा के खादम का क्लिप है जो कि मुनादी करता है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को सिखाता है कि खुदा की प्रस्तिश कैसे की जाती है। ये उनका क्लिप है, ये ज़रा देखें। Hallelujah. So, in the season of challenges, दाऊद का बेटा बीमार हो गया और वो रोजे में ठहर गया, रोता रहा। और उसके बाद खुदावन ने उसके बेटे को हील नहीं किया, खुदावन ने उसे शिफा नहीं दी। खुदावन, तूने मुझे कहां से उठाया, कहां पे ले आया, तूने मुझे कितना ब्लेस किया, मैं कुछ भी नहीं। दाऊद खुद कहता है मैं तो भेड़े चराने वाला था, खुदा मुझे कहां से उठा लाया। बट देयर आर द सीजन्स ऑफ द चैलेंजेस एंड दैट इज योर रियल टेस्ट, कि आप खुदा की प्रस्तिश कंटिन्यू रखते हैं या आप कहते हैं मूसा बस, अब हम वापस मिस्र जाना चाहते हैं, इनफ इज इनफ, वी कैंट टेक इट मोर। या पालूस की तरह कहते हैं खुदावंद किसी वक्त तो मैं हुक्मरान था, लेकिन अब तो मैं कोड़े खाता हूं, मैं भूखा रहता हूं, मैं नंगा रहता हूं, लेकिन कोई चीज मुझे तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। कहां पे खुदावंद तूने मुझे सब कुछ दिया और आज कहां पर मैंने अपना सारा खानदान लूज कर दिया। लेकिन क्या हम उसके हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? These are the season of challenges. लेकिन अगर हम खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल से पूरी जान से मोहब्बत करते रहेंगे तो एक दिन वो खड़ा होकर ये कहेगा कि यस, मैं अपने बाप का सबसे प्यारा था। That was the season of growth. मेरे बाप ने मुझे खास किस्म का कोट लेकर दिया। That was the season of growth. मेरे भाइयों ने मुझसे नफरत की। That was the season of doubt in my life. फिर मैं 44 के घराने में सबसे ऊपर चला गया। That was the season of kingship. फिर मैं जेल में डाला गया। That was the season of kingship. That was the season of the challenge. लेकिन मैं खुदा से मोहब्बत रखनी नहीं छोड़ी। और ये जितना कुछ मेरे साथ हुआ, आज मैं खड़ा होकर ये गवाही देता हूं कि इन तमाम चीजों ने मुझे तुम्हारी बरकत के लिए मुकर्रर किया है। हालेलुया। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हों। आए जिंदा खुदावंद
जितने लोग तेरे हजूर सरनगू हैं, सजदारे से, हर एक के लिए तुझसे दुआ करता हूँ, नाम बा नाम एक एक फर्द के लिए तुझसे दुआ। तेरा हाथ हर एक पर बढ़ जाए मेरे खुदा, तेरी बरकत हर एक पर ठहर जाए। आए खुदा हर किस्म का चैलेंज, हर किस्म की रुकावट, हर किस्म का मसला, आए खुदा जो भी इन लोगों की जिंदगियों में है, तेरे यीशु नाम से जाते रहे। खुदा जो लोग इस वक्त अपने सीजन्स ऑफ ग्रोथ में हैं, अपनी तरक्की के दौर में हैं, खुदावंद वो मुतकब्बर ना हो जाए, गरूर में ना हो, उनको संभाले रख मेरे खुदावंद। जो इस वक्त अपनी जिंदगी में सीजन्स ऑफ डाउट्स में, शकूक और शबात में से गुजरे मेरे खुदा, उनके ईमान को मजबूत कर। जिन्हें तूने बरकत दी है मेरे खुदा, वो कहीं तोले जाएं और कम ना निकले मेरे खुदा। और जो इस वक्त सीजन्स ऑफ चैलेंजेस में से गुजरे, तेरा हाथ उन पर बढ़ जाए मेरे खुदा, ताकि वो इन तमाम चीज़ों पर गालिब आए। ये सब कुछ तेरे वाहिद कादर मुतलक यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।